Hello everyone, welcome again to my YouTube channel of management tutorial. In this video, we will see the second chapter of organizational behavior, which is about foundation of individual behavior in learning in an organization. እንዴት ናችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች? በዚህ ቪዲዮ ከኦርጋናይዜሽናል ቢሄቪየር ኮርስ ሁለተኛውን ምዕራፍ ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። It is about foundation of individual behavior and learning in an organization. በድርጅቶች ውስጥ ስላሉ የግለሰቦች ባህሪያትና ትምህርት መሰረታዊ ጽንሰ ሐሳቦችን የሚዳስስ የሆነ ምዕራፍ ነው። በመጀመሪያው ምዕራፍ ላይ እንዳሳለፍነው ኦርጋናይዜሽናል ቢሄቪየር ኢንዲቪጁዋል ሌቭል ኦፍ አናላይሲስ ላይ በሳይኮሎጂ ወይም የስነ ልቦና ዘርፍ ላይ ይመረኮዛል ብለን ነበር። ስለዚህ በዚህ ምዕራፍ ላይ የምንዳስሳቸው ነጥቦች ከሳይኮሎጂ ዲሲፕሊን ጋር ተያያዥነት ያላቸው ናቸው። ይህ ምዕራፍ ከሌሎች ምዕራፎች እጅግ ሰፋ ስለሚል በብዙ ክፍሎች ለመጨረስ እንሞክራለን። In this video we'll see about perception, attitude, personality, learning and strategies of reinforcement, punishment and extinction. በዚህ ቪዲዮ ለመዳስ የምንሞክራቸው ነጥቦች ስለ perception አስተውሎ፣ ስለ attitude አመለካከት፣ personality ስለ ስብዕና፣ learning ስለ ትምህርትና strategies of reinforcement, punishment and extinction. reinforcement, punishment እና extinction ስልቶችን እናያለን። እያንዳንዳቸውን በዝርዝር ስናይ የበለጠ ግልጽ ይሆንልናል። በዚህ ቪዲዮ ለማየት የምንሞክረው ከፐርሰፕሽን የተወሰነውን ክፍል ብቻ ይሆናል፣ ምክንያቱም ሰፋ ስለሚል። The basis for understanding individual differences stems from Lewin's early contention that behavior is a function of the person and the environment. የግለሰቦችን ልዩነቶች ለመረዳት መሰረቱ የመነጨው from Lewin's early contention ከከርት ለዊን የቀደመ ትንታኔና ገለጻ ነው። that behavior is a function of the person and the environment. እሱም ገለጻው ምንድነው? behavior is a function of the person and the environment. ባህሪ ማለት የግለሰብና ግለሰቡ ያለበት አካባቢ ጥምርታ ወይም ኢንተራክሽን የጥምር ውጤት ነው ብሎ ፈንክሽን ነው ብሎ የገለጸበት ገለጻ ነው። ኢኩዌሽናሊ ሲገለጽ B is equals to function of P and E. B stands for behavior, P stands for person, E stands for environment. This idea has been developed by the interactional psychology approach. ይህ የከርት ለዊን ገለጻ በኢንተራክሽናል ሳይኮሎጂ አፕሮች የመስተጋብራዊ የልቦና አቀራረብ ተዘጋጅቷል። And says that in order to understand behavior, we must know something about the person and something about the situation. እና ይህ ኢንተራክሽናል ሳይኮሎጂ አፕሮች ምንድነው የሚለው? In order to understand behavior, ባህሪን ለመረዳት we must know something about the person. ስለ ግለሰቡ የተወሰነ ነገር ማወቅ አለብን and something about the situation. እንደዚሁም ስለ ግለሰቡ ስላለበት ሁኔታ ስለ ኢንቫይሮንመንቱ የተወሰነ ማወቅ አለብን ይላል። በዚህ ምስል እንደምንረዳው the person and the environment, their interaction results in behavior. ግለሰቡና እንደዚሁም አካባቢ የሁለቱ መስተጋብር behavior ይሆናል ማለት ነው። person ስንል it includes person's skills and abilities. የግለሰቡን ክህሎቶችና ችሎታዎችን ያካታል። personality ስብዕናውን፣ perception አስተውሎቱንና እይታውን አገነዛዘቡን፣ attribution እና ባህሪያቶቹን ያካታል ማለት ነው። the environment, under the environment there are organization. እሱ ግለሰቡ የሚሰራበት ድርጅት work group ግለሰቡ አብሯቸው የሚሰራቸው የስራ ቡድኖች ጆብ ስራው ራሱ ለግለሰቡ ኢንቫይሮንመንት ነው። ፐርሰናል ላይፍ እንዲሁም የግለሰቡ ግላዊ ህይወት ለሱ ኢንቫይሮንመንቱ ነው። ግለሰቡ ለነዚህ ለኢንቫይሮንመንቱ የሚሰጠው አጸፋ ቢሄቪየር ይሆናል ማለት ነው። The effectiveness of any organization is influenced greatly by human behavior. የትኛውም ድርጅት ውጤታማነት በውስጡ በሚሰሩ ሰዎች ባህሪ ተጽዕኖ ስር ይወድቃል። People are a resource common to all organizations. ሰዎች ለሁሉም ድርጅቶች ኮመን የሆኑ የጋራ የሆኑ ንብረቶች ናቸው። ያ ማለት ሁሉም ድርጅት በውስጡ የሰው ሀብት አለው ማለት ነው። There is no such thing as peopleless organization. ሰው አልባ የሚባል ድርጅት የለም። ምክንያቱም ድርጅቶች የግዴታ በውስጣቸው ኦፕሬት የሚያደርጉ ስለሚያስፈልጉ ማለት። One important principle of psychology is that each person is different. ከስነ ልቦናዊ መርሆች መካከል
እጅግ ጠቃሚውና አንዱ ምንድነው? each person is different እያንዳንዱ ግለሰብ የተለያየ ነው። አንዱ ካንዱ ይለያል። each person has unique personality እያንዳንዱ ግለሰብ ከሌሎቹ ልዩ የሆነ እሱን የሚለየው ስብዕና አለው። perceptions አስተውሎትና እይታ አለው and life experiences እና የህይወት ልምዶችም አሉት ከሌሎች የሚለየው different capabilities for learning ለትምህርትም ደግሞ የመማር የተለያዩ የመማር ችሎታዎች አሉት ከሌሎች የሚለየው different attitude የተለያየ አመለካከት beliefs and inspirational levels እምነቶችና የተለያዩ አነሳሽ የሆኑ inspirational levels የሚያነቃቁት የሚያነሳሱት ደረጃዎች አሉት ከሌሎች የሚለየው individual differences that influence work and work environment are discussed in this chapter በዚህ ምዕራፍ ውስጥ በስራ ላይና በስራ አካባቢ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ የግለሰቦችን ልዩነቶችን እንዳስሳለን ማለት የዚህ ቻፕተር ኮንሰርን ነው። the first one is perception ከነኚህ መካከል የመጀመሪያው perception ነው። perception ማለት አተያይ አገነዛዘብ አስተውሎ ማለት ነው። perception is one of the most important cognitive factors of human behavior perception ወይም አስተውሎ አተያይ አገነዛዘብ እጅግ አስፈላጊ ከሆኑ በሰው ልጆች ባህሪያት ላይ ተጽዕኖ ከሚያሳድሩ አእምሯዊ ተጽዕኖዎች መካከል አንዱ ነው። what is perception perception ምንድነው? perception is defined as a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment ስቴፈን ሮቢንስ እንዳብራራው perception ማለት a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions ግለሰቦች ስሜታዊ ግንዛቤዎቻቸውን የሚያደራጁበትና የሚተረጉሙበት ሂደት ነው in order to give meaning to their environment ለአካባቢያቸው ትርጉም ለመስጠት ስሜታዊ ግንዛቤዎቻቸውን የሚያደራጁበትና የሚተረጉሙበት ሂደት ምን ይባላል? አስተውሎ ይባላል ማለት ስሜታዊ ግንዛቤዎቻቸው ወይም sensory impressions የምንለው የሚመነጨው ከአምስቱ የስሜት ህዋሳቶቻቸው ከሚያዩት ነው ማለት perception is a cognitive process ወይም perception ማለት አስተውሎ ማለት a cognitive process that enables us to interpret and understand our surroundings አካባቢያችንን እንድንተረጉምና እንድንረዳ የሚያስችል cognitive process ግንዛቤያዊ ወይም አእምሯዊ ሂደት ነው perception ማለት perception is also the process of noticing and making sense of information በተጨማሪም perception ማለት መረጃዎችን የማወቅና የማስተዋል ሂደት ነው መረጃ ስንል the information reaches us through any of the five senses መረጃ የሚደርሰን ለኛ ከአምስቱ ስሜቶች መካከል በአንደኛው ሊሆን ይችላል ከማየት seeing hearing ከመስማት smelling ከማሽተት touching ከመዳሰስ and tasting እና ከመቅመስ ከአምስቱ በየትኛውም በኩል መረጃ ይደርሰናል ያንን መረጃ ኖቲስ ማድረግ ማወቅና making sense እንዲሁም ማስተዋል ይሄ የማስተዋል ሂደት perception ይባላል ማለት the critical question in the study of perception is why the same word is viewed differently by different people ስላስተውሎ ስናጠና እጅግ ወሳኝ የሆነው ጥያቄ ምንድነው why the same word is viewed differently by different people ለምንድነው ተመሳሳይ የሆነው አንዱ ዓለም ራሱ በተለያዩ ግለሰቦች በተለያየ መልኩ የሚስተዋለውና በተለያየ መልኩ የሚታየው የሚለው ጥያቄ ነው the answer is quite obvious ምላሹም በጣም ግልጽ ነው that is psychologically the word is not the same for different people ምላሹም ምንድነው እንደ ስለልቦና ዓለም ለተለያዩ ሰዎች አንድ አይነት አይደለችም የሚለው ነው አሁንም ሌላ ጥያቄ ያስነሳል ለምን የተለያየ ሆነ ለምን ሳይኮሎጂካሊ ከስነልቦና አንፃር ዓለም አንድ አይነት አልሆነችም ለተለያዩ ሰዎች የሚል ጥያቄ ያስነሳል the question still remains as to why አሁንም ጥያቄው ለምን ከስነልቦና አንፃር ዓለም የተለያየ ሆነች የሚል ጥያቄ ያስነሳል ስለዚህ ምላሹ an understanding of perception clarifies this point ይህን ነጥብ perception ወይም አስተውሎ የሚለውን ጉዳይ perceptionን መረዳት ይህንን ነጥብ የበለጠ ግልጽ ያደርጋል ኦኬ ሌላው ነገር ምንድነው why is perception important in the study of organizational behavior በኦርጋናይዜሽናል behavior ጥናት ውስጥ perception ለምን አስፈላጊ ሆነ የሚለው ጥያቄ ምላሹም simply because people's behavior is
based on their perceptions of what reality is, not on reality. ምክንያቱ ምንድነው? ኦርጋናይዜሽናል ቢሄቪየር ላይ ስለ ፐርሴፕሽን ማወቅ ያስፈለገበት ማጥናት ያስፈለገበት ምክንያቱ ሰዎች የሰዎች ባህሪ based on their perception of what reality is እውነታው ምን ይመስላል በሚለው እይታቸው አተያየታቸውና አስተውሎታቸው ላይ የተመሰረተ ነው እንጂ not on reality itself በእውነታው በራሱ ላይ የተመሰረተ አለመሆኑ ነው ፐርሴፕሽንን እይታቸውን አስተውሎታቸውን እንድንረዳ ያስፈልገው ማለት በሪያሊቲው ላይ ተንተርሰው ሳይሆን ባህሪያቸውን የሚያንጸባርቁት ሰዎች ሪያሊቲው እውነታው ምን ይመስላል በሚለው እይታቸውና አስተውሎታቸው አገነዛዘባቸው ነው ስለዚህ ፐርሴፕሽን መረዳት ያስፈልጋል ማለት የሰዎችን ባህሪ ለማጥናት ኦርጋናይዜሽናል ቢሄቪየር ደግሞ ኮንሰርኑ ሰዎች ኦርጋናይዜሽን ውስጥ የሚያንጸባርቁትን ባህሪ ማገንዘብ ነው the world as it is perceived is the world that is behaviorally important ለባህሪ ጠቃሚ የሆነው ዓለም ማለት በሰዎች አተያይ የታየው በሰዎች ግንዛቤ ውስጥ የሰፈረው የሆነው ዓለም ነው ለባህሪ ጠቃሚ የሆነው እንጂ ዓለሙ ራሱ እንዴት ካልን ይሄንን ማየት የበለጠ ክላሪፋይ ያደርግልናል ለምሳሌ ይሄን ፒክቸር ተመልከቱ ከዚህ ምን የሚል ጽሑፍ ታነባላችሁ የተለያየ ምላሽ ልትሰጡ ትችላላችሁ ከፊሎቻችሁ ሚ የሚል ጽሑፍ አንብቤያለሁ ትላላችሁ ከፊሎቻችሁ ደግሞ ዩ የሚል አንብቤያለሁ ትሉ ትችላላችሁ ሶ ከዚህ ምን እንረዳው የፐርሴፕሽንን ልዩነት ነው ያተያይ ያገነዛዘብና ያስተውሎ ልዩነት ነው ከፊሎቻችሁ ከዚህ ምስል ሚ የሚለውን አስተውላችኋል ስካዩን እንደ ባክግራውንድ ወስዳችሁ በጎልዲ ከለር ያለውን ምስል ወይም ጽሑፍ እንደ ፊገር አይታችሁ ከፊሎቻችሁ ደግሞ ጎልዲ ከለር ያለውን ነገር እንደ ባክግራውንድ ወስዳችሁ በስካይ የተጻፈውን ጽሑፍ ደግሞ ዩ የሚለውን ጽሑፍ እንደ ፊገር ወስዳችሁ ምን ያላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ ዩ ያላችሁ ልትኖሩ ትችላላችሁ ሁለታችሁም ትክክል ናችሁ ግን ልዩነቱ የፐርሴፕሽን ልዩነት ነው የሚከተለውን እንመልከት ከዚህ ግላስ ምን ትመለከታላችሁ ኦኬ የተለያየ ምላሽ ልትሰጡኝ ትችላላችሁ ከፊሎቻችሁ it's half empty ልትሉ ትችላላችሁ ከፊሎቻችሁ ነው it's half full of water ግማሹ ባዶ የሆነ ብርጭቆ ነው ልትሉ ትችላላችሁ ከፊሎቻችሁ ደግሞ ግማሹ ሙሉ በውሃ የተሞላ የሆነ ብርጭቆ ነው ልትሉ ትችላላችሁ የሁለታችሁ ምላሽ ትክክል ነው ግን ልዩነቱ perception ነው ማለት also consider the following እቺ ስንት ቁጥር ናት ከዚህ በኩል ለሚመለከተው ሰው 6 ቁጥር ሲሆን ከዚህ በኩል ሆኖ ለሚመለከታት ግን 9 ቁጥር ናት so ከነኚህ ሁሉ የምንገነዘበው ነገር ምንድነው people's behavior is based on their perception of what reality is not on reality itself ሰዎች ባህሪ የሚመረኮዘው እውነታው ምን ይመስላል በሚለው አተያየታቸው ነው እንጂ በእውነታው በራሱ አይደለም ማለት the world is as it is perceived is the world that is behaviorally important ከባህሪ አንፃር ለባህሪ ጠቃሚ የሆነው ዓለሙ ምን ይመስላል የሚለው የግለሰቦች እይታ ነው እንጂ ዓለሙ ራሱ አይደለም ማለት ነው ምክንያቱም እዚህ ጋራ ይሄንን ከፊሎቻችሁ ከፊሎቻችሁ ይዋላችሁ ለዚህ ደግሞ ከፊሎቻችሁ half empty ከፊሎቻችሁ half full አላችሁ ከፊሎቻችሁ ደግሞ ለዚህኛው 6 ነው በዛ በኩል ለሚያምሰው ደግሞ 9 ነው so perception involves the way we view the world around us perception ወይም ማስተዋል አስተውሎ እይታ involves the way we view the world around us በዙሪያችን ያለውን ዓለም የምናይበትን አተያይ ወይም የምናይበትን እይታ ያካትታል perception it adds meaning to information gathered via the five senses of touch smell hearing vision and taste እናም ከአምስቱ ስሜቶች የተሰበሰበውን መረጃ ለተሰበሰበው መረጃ adds meaning ትርጉም ይጨምርለታል አምስቱ ስሜቶች ምንላቸው መንካት ማሽተት መስማት ወይ ማዳመጥ መመልከትና መቅመስ ናቸው እነዚህ አምስት ስሜቶች ለተሰበሰበው መረጃ ጋዘር ለተደረገው መረጃ አድስ ሚኒንግ ምን ይጨምራል ትርጉምን ይጨምራል ምን perception አስተውሎ ማለት ነው perception is the primary vehicle through which we come to understand ourselves and our surroundings perception ወይም አስተውሎ ስለራሳችንና ስለአካባቢያችን መረዳት እንድንችል የሚያስችል የመጀመሪያው ተሽከርካሪ ነው ሰዎች ስለራሳቸው ወይም ስለአካባቢያቸው በተጨማሪ ሊረዱ የሚችሉት በፐርሴፕሽን ነው በፐርሴፕሽን ወይም በአስተውሎ አማካኝነት ነው virtually
all management activities rely on perception እንዲሁም በእውነታው ደግሞ all management activities ሁሉም የአስተዳደር እንቅስቃሴዎች በአጠቃላይ ተግባራት በአጠቃላይ rely on perception በperception ላይ የተመሰረቱ ናቸው በአስተውሎና በአገነዛዘብ ላይ የተመሰረቱ ናቸው In appraising performance, managers use their perceptions of an employee's behavior as a basis for the evaluation. In appraising performance, በሰራተኞች የአፈጻጸም ግምገማ ላይ managers use their perceptions of an employee's behavior. ማናጀሮች ወይም አስተዳዳሪዎች ኃላፊዎች የራሳቸውን አመለካከት የራሳቸውን እይታ የራሳቸውን ግንዛቤ ይጠቀማሉ የሰራተኞች ባህሪ ምን እንደሚመስል ለመገንዘብ የራሳቸውን ግንዛቤና አስተውሎ ይጠቀማሉ as a basis for the evaluation ለግምገማው መሰረት እንዲሆናቸው ማለት ነው የሰራተኛው ባህሪ እነሱ ባዩት እይታ ምን እንደሚመስል ተንተርሰው በሱ ላይ ተንተርሰው ምን ያደርጋሉ ግምገማቸውን ይፈጽማሉ ማለት ነው አይ ይሄ ጠንካራ ሰራተኛ ነው ይሄ ጠንካራ አይደለም ይሄ በጊዜ ይገባል ይሄ በጊዜ አይገባም አከሌ ደግሞ በጣም ስራው ላይ ጠንካራ ነው አይ አከሌ ደግሞ ስራው ላይ እንብዛም ነው እያለ በራሱ እይታ ላይ ይመሰረታል ማለት ነው የትኛው ማናጀር there can be no behavior without perception and perception lies at the base of every individual behavior there can be no behavior without perception ያለ perception ባህሪ የሚባል ነገር behavior የሚባል ነገር የለም and perception lies at the base of every individual behavior በእያንዳንዱ ግለሰብ ባህሪ መሰረት ላይ perception lies at the base of every individual behavior በእያንዳንዱ ግለሰብ ባህሪ መሰረት ላይ ያለው ነገር መሰረት ምንድነው perception ነው እይታ ነው ካየው እይታ ተንተርሶ ነው ባህሪው የሚመነጨው ካየው እይታ አካይ ከተመለከተው ምልከታ ተንተርሶ ነው ባህሪው የሚመነጨው ከተገነዘበው ግንዛቤ ተንተርሶ ነው ባህሪው የሚመነጨው ስለዚህ ያለ perception ባህሪ የሚባል ነገር የለም ማለት the other point is perceptual process ሌላው የምንዳስተው ነጥብ perceptual process የሚለው perception ፕሮሰሶች አሉት ሂደቶች አሉት perception is outcome of sensation and is much broader in its nature perception ወይም አስተውሎ የስሜት የመሰማት ውጤት ነው እና በባህሪውም እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ ነገር ነው perception ማለት Perception involves observing data, selecting and organizing the data based on sensory reflexes and interpreting the same as per personality attributes of the perceiver. Perception በውስጡ observing data መሰብሰብን ወይም መረጃ መሰብሰብን ያካትታል እና ከሰበሰብነው መረጃ ሴሌክት ማድረግ ከምናያቸው መረጃዎች መካከል የምንፈልገውን መምረጥንም ያካትታል and organizing the data እና የመረጥነውንም ደግሞ መረጃ ማደራጀት እና ማቀናጀትን ያካትታል based on sensory reflexes በስሜታዊ ነጸብራቆች ላይ ተንተርሶ መረጃዎችን ማደራጀት ይፈልጋል ማለት ነው and interpreting the same as per personality attributes of the perceiver እና በተመልካቹ የስብዕና ባህሪያት መሰረት ያንን ያደራጀውን መረጃ መተርጎምንም ያካትታል ማለት ነው perception ለዚህ ነው ያው በper personality attributes እንደዚህ ጋር እንደምታዩት እቺ በጣም ወሳኝ የሆነች ነጥብ ናት per personality attributes የምትለው እያንዳንዱ ግለሰብ እያንዳንዱ ተመልካች እያንዳንዱ አስተዋይ እያንዳንዱ ተገንዛቢ በራሱ ስብዕና ባህሪያት መሰረት ተንተርሶ የሚሰጠውን ትርጓሜም ያካትታል ምን perception that's why no two individuals can perceive an employee in the same manner ለዛ ነው ሁለት ግለሰቦች አንድን ሰራተኛ በተመሳሳይም በሆነ መልኩ የማይመለከቱና የማይገነዘቡት የማያስተውሉት በአንድ አይነት እይታ የማያዩት ለዛ ነው ለምንድነው first personality attributes ኢንተርፕሬት ስለሚያደርጉት ነው ያዩትን ነገር የሚያስተውሉትን ነገር በግላዊ ሰብዕና የስብዕና ባህሪያት ላይ ተንተርሰው ስለሚያስተውሉት ነው አንዱን ሰራተኛ በተለያየ መልኩ የሚያዩት ማለት ምናልባት ያ ኤምፕሎይ ኤ ለፐርሰን ሲ በጣም ኢፊሺየንት የሆነ ሰራተኛ ሊሆን ይችላል በጣም ቀልጣፋ ብቁ የሆነ ሰራተኛ ሊሆን ይችላል ግን
ፐርሰን ዲ ደግሞ ሲመለከተው በጣም ዩዝለስ የሆነ ለሱ ምንም ጥቅም የሌለው ሰራተኛ መስሎ ይታየው ይችላል። ግን ያው አንዱ ግለሰብ አንዱ ኤምፕሎይ ማለት ነው። የዚህ ምንጩ ምንድነው? የተመልካቹ ያመለካከት የእይታ ልዩነትና ያስተውሎ ልዩነት ነው። Understanding perceptual process helps managers know better why people perceive things as they do differently. በወጉ ስለ perceptual process የአስተውሎ ሂደቶችን መረዳት ለኃላፊዎች ወይም ለአስተዳዳሪዎች ለምንድነው የሰዎች እይታ ሰዎች ነገራቶችን የሚያዩበት እይታ የተለያየው የሚለውን ነገር እንዲያውቁ ይረዳቸዋል። ስለዚህ perceptual processን መረዳት ለማናጀሮች ወሳኝ ነገር ነው ማለት ነው። ተቋም ላይ ለመምራት ወይም ድርጅትን ለመምራት። ከዚህ ምስል እንደምንመለከተው perception ፕሮሰሶች አሉት ማለት ነው። Here is the perceptual process. The first one is environmental stimuli. የመጀመሪያው ነገር አካባቢያዊ ቀስቃሽ ነው which is received by the perceiver. ተመልካቹ የሚቀበለው የሆነ environmental stimuli አካባቢያዊ ቀስቃሽ ነው። It may be object or event or people. ምን ሊሆን ይችላል? ኦብጀክት ቁስ ሊሆን ይችላል ወይም ኢቨንት ክስተት ሊሆን ይችላል ወይም ሰው ሊሆን ይችላል። ብቻ አስተዋዩ እንዲያስተውለው ላስተውሎ የሚቀርቡ ነገራቶች ለእይታ የሚቀርቡ ነገራቶች ኢንቫይሮንመንታል ስቲሙላይ ይባላሉ። የሚያስተውለው ግለሰብ የሚያያቸው ነገራቶች ማለት የሚያየው ነገር ከኢንቫይሮንመንታል ስቲሙላይ ቀጥሎ ሁለተኛ ስቴፕ ላይ ወይም የመጀመሪያው ፕሮሰስ ምንድነው? የመጀመሪያው ፕሮሰስ ምንድነው? አቴንሽን ኤንድ ሴሌክሽን ፐርሲቨሩ ስቲሙላዮች መካከል ለሚፈልገው ነገር አቴንሽን ትኩረትና ኤንድ ሴሌክሽን ትኩረት መስጠት ይሰጣል። እንደዚሁም ደግሞ ሴሌክት ያደርጋል። መቼም በኢንቫይሮንመንቱ ላይ ያሉትን ነገራቶች ሁሉ ፐርሲቭ ማድረግ አይችልም። ያሉትን ድምጾች ሁሉ መስማት፣ መዳሰስ የመሳሰሉትን አይችልምና ለፐርሲቨሩ አስፈላጊ የሆነው ነገር ብቻ ላይ አቴንሽን ይሰጣል እና እሱን አስፈላጊ የሆነውን ብቻ ሴሌክት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛም በኋላ ሴሌክት ያደረገውን ለቀጣዩ ስቴፕ ለኦርጋናይዜሽን አሳልፎ ይሰጣል። ስለዚህ ቀጣዩ ፕሮሰስ ምንድነው? ኦርጋናይዜሽን ነው። ኦርጋናይዜሽን ማለት ደግሞ ፐርሲቨሩ ሴሌክት አድርጎ የተመለከተውን የሆነውን ስቲሙላይ ለአስተውሎ የመረጠውን የሆነውን ስቲሙላይ ለሚኒንግፉል በሆነ ፓተርን ባለው ፎርማል በሆነ መልኩ የተለያዩ ፒስ ኦፍ ኢንፎርሜሽንስ የኢንፎርሜሽን ቁርጥራጮችን ምን ያደርጋል? ስርዓት ባለው መልኩ ኦርጋናይዝ ያደርጋል፣ ያደራጃል። በአእምሮ ላይ ለሱ እንደ ክሊር የሆነ ሚኒንግ ባለው በስርዓት በተደራጀ መልኩ እንዲቀመጥ ያደርጋል ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽን ይባላል ይሄ። then after ቀጣዩ ፕሮሰስ ምንድነው? ኢንተርፕሪቴሽን ነው። ከኦርጋናይዜሽን ቀጥሎ ኦርጋናይዝ የተደረገው የሆነው ስቲሙላይ ቀጣ ምንድነው የሚደረገው? ኢንተርፕሬት ይደረጋል በፐርሲቨሩ አማካኝነት ፐርሰናሊቲ አትሪቢዩት በግለሰቡ የስብዕና መገለጫ ባህሪያት ላይ ተንተርሶና በተለያዩ ፋክተሮች ላይ ተጽዕኖ ስር ወድቆ ፐርሲቨሩ ምን ያደርጋል? ኢንተርፕሬት ያደርጋል። ያንን ነገር ያየውን ነገር ያስተዋለውን ነገር ትርጉም ይሰጠዋል ማለት ነው። ያ ትርጉም የሰጠው ትርጉም ደግሞ ለሱ ብሊፉ ይሆናል፣ እምነቱ ይሆናል ማለት ነው። then after personal meaning and intentions ይፈጠራል ማለት ነው። ግላዊ የሆነ ትርጉም ፐርሰናሊቲ እንዳልኳችሁ ግላዊ የሆነ ትርጉምና ስሜት ይኖረዋል ማለት ነው እዛ ላይ ላስተዋለው ነገር ማለት ነው። then ይሄኛውን ሲያንጸባርቀው ምን ይሆናል? the result or the output will be a behavior. የመጨረሻው የግባቱ ውጤት ምን ይሆናል? ፕሮሰስ ከሆነ በኋላ በእነዚህ behavior ይሆናል ማለት ነው። ሶ ከዚህ የምንረዳው እንዳጠቃላይ ፐርሴፕሽን አራት ስቴፖች እንዳሉት ነው። የመጀመሪያው ሴሌክሽን ነው። ሴሌክት ያደርጋል። ከዛ ኦርጋናይዜሽን ነው። ኦርጋናይዝ ያደርጋል። ሶስተኛው ደግሞ ኢንተርፕሪቴሽን ነው። ኢንተርፕሬት ካደረገ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድነው? ሪስፖንስ ይኖራል ማለት ነው። ኢንተርፕሬት ያደረገው ነገር አጸፋ ወይም ምላሽ ይኖረዋል ማለት ነው። It is widely known that outputs are a function of inputs. በሰፊው እንደሚታወቀው አውትፑቶች ምንድናቸው? የኢንፑቶች የግብአቶች ውጤቶች ናቸው፣ ፈንክሽን ናቸው ማለት ነው። የግብአቶች ፕሮሰስ ተደርገው ከዛ በኋላ የሚወጡት ውጤቶች ናቸው አውትፑት የሚባሉት። Similarly, perceptual inputs are the first received then perceived by the perceiver and the resultant output becomes the base of the behavior. ስለዚህ በፐርሰፕቹዋልም ላይ በፐርሰፕቹዋል ኢንፑትስ ምንላቸው ወይም ያስተውሎ ግብአቶች ምንላቸው ምንማን ናቸው? the first received መጀመሪያ የተቀበሏቸው በፐርሲቨሩ አማካኝነት ፐርሲቨሩ የተቀበለውና then processed by the perceiver ከዛ በኋላ ፐርሲቨሩ ፕሮሰስ ያደረገው የሆነው ነገር ነው ግብአት የሚባለው ማለት ነው። and the resultant ከዛ
መጨረሻ ደግሞ ፕሮሰስ ተደርጎ የወጣው ደግሞ ሪዘልታንት አውትፑት ቢከምስ የመጨረሻው ውጤቱ ምን ይሆናል? ቢከምስ the base of the behavior የባህሪው ቤዝ ወይም መሰረት ይሆናል ማለት ነው። እያንዳንዱን በስቴፕ ወይ እያንዳንዱን ፕሮሰስ የምናያቸው ይሆናል። ከሴሌክሽን መጀመሪያው የፐርሴፕሽን ሂደት ውስጥ the first step in perceptual process is selection በፐርሴፕቹዋል ፕሮሰስ የመጀመሪያው ስቴፕ ወይም የመጀመሪያው ደረጃ ምንድነው? ሴሌክሽን ወይም ምርጫ ነው። በዚህ ሂደት ውስጥ ምንድነው የሚያደርገው? ፐርሲቨሩ ወይም ደግሞ ተመልካቹ ወይም አስተዋዩ ከሚያያቸው ነገራቶች የሚፈልገውን ለአስተውሉ ለቀጣዩ ፕሮሰስ ለቀጣዩ ሂደት ከሴሌክሽን ቀጥሎ ኦርጋናይዜሽን አለ። ከኦርጋናይዜሽን ቀጥሎ ኢንተርፕሪቴሽን አለ። ከኢንተርፕሪቴሽን ቀጥሎ ደግሞ ነው ሪስፖንስ የሚኖረው ማለት ነው። ሶ ለቀጣዩ ፕሮሰስ ከሴሌክሽን ቀጥሎ ላለው ለኦርጋናይዜሽን ፕሮሰስ ማለፍ አለበት የሚለውን ወይም ደግሞ ለሱ ይጠቅመኛል it's relevant for me ለኔ ይጠቅመኛል ብሎ የሚያስበውን ነገር ፐርሲቨሩ ሲመርጥ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ወይም የመጀመሪያው ደረጃ ነው በፐርሴፕሽን ሂደት ውስጥ ማለት ነው። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው በኢንቫይሮንመንቱ ያየውን ወይም በሰራውንዲንጉ ያየውን ነገር ሁሉ ኦርጋናይዝ አድርጎ ከዛ በኋላ ኢንተርፕሬት ለማድረግ አይችልም። ያን ማድረግ አይችልም። የሚጠቅመውን ነው ከነዚህ ይልቁ ነው ከነዛ መካከል የሚጠቅመውን ነው የሚመርጠው ማለት ነው። Individuals cannot simulate all they observe, so they engage in selectivity. ግለሰቦች ሁሉንም እነሱ ኦብዘርቭ ያደረጉትን ያዩትን ነገር ሁሉ የሰበሰቡትን መረጃ ሁሉ ምን ማድረግ አይችሉም? አሲሚሌት ማድረግ አይችሉም። በውስጣቸው መያዝ አይችሉም። so they engage in selectivity. ስለዚህ ወደ ምርጫ ይሳተፋሉ። መምረጥ አለባቸው ማለት ነው። Perceptual selection takes account only those stimuli that are relevant and appropriate for an individual. Perceptual selection takes account ትኩረት የሚሰጠው only those stimuli ለነኛ አነሳሾች ብቻ ነው። ከሚታዩት መካከል for stimuli ወይም አካባቢያዊ አነሳሾች ብቻ ነው ቦታ የሚሰጠው ግምት የሚሰጠው that are relevant and appropriate for an individual. ለግለሰቡ ጠቃሚና አስፈላጊ የሆኑ ነገራቶች ብቻ ላይ ለሆኑ ነገራቶች ብቻ ነው ግምት የሚሰጠው ማለት ነው። perceptual selection process ማለት ነው። የአስተውሎ ምርጫ ላይ ማለት ነው። ሶ በዚህ ስቴፕ ላይ ለኢንዲቪጁዋሉ ሬሌቫንት ኤንድ አፕሮፕሪየት የሆነውን ነገር ብቻ የመምረጥ ሂደት ይካሄዳል። Selection is the first fundamental step in perceptual process. በአስተውሎ ሂደት ውስጥ የመጀመሪያው መሰረታዊ ደረጃ ምንድነው? ፈንዳመንታል የሆነው ስቴፕ የመጀመሪያው it is selection ምንድነው? ሴሌክሽን ወይም ምርጫ ነው ማለት ነው። በፐርሴፕቹዋል ፕሮሰስ ላይ there are numerous stimuli constantly confronting everyone all the time. there are numerous stimuli የተለያዩ ስቲሙላዮች አካባቢያዊ አነቃቂዎች ለእይታ የሚጋበዙ ብዙ ነገራቶች አሉ። constantly confronting everyone all the time በሁሉም ሰዓት ላይ እያንዳንዱን ግለሰብ እያንዳንዱን ሰው ኮንፍሮንት የሚያጋጥሙት በቀጣይነት ባለው መልኩ የሚያጋጥሙት የተለያዩ ለታይታ የሚቀርቡ ነገራቶች አሉ። ለእይታ ወይም ለአስተውሎት የሚቀርቡ ነገራቶች አሉ። እጅግ በጣም የትየለሌ የሆኑ ማለት numerous. The process of choosing certain stimuli for further processing is known as selection. ነገር ግን በአካባቢው ላይ ከምናገኛቸው የትየለሌ ከሆኑ ለእይታ በእያንዳንዱ ግለሰብ ላይ ከሚገጥሙት ነገራቶች ሁሉ የተወሰነውን ብቻ ለኛ የሚጠቅመንንና አስፈላጊ የሆነውን ብቻ የመምረጥ ሂደት for further processing ለቀጣዩ ፕሮሰስ ወይም ለቀጣዩ ሂደት ከሴሌክሽን በኋላ ላለው ፕሮሰስ ለኦርጋናይዜሽን ማለት ነው። ለሱ ወደዛ እንዲያልፍ ከምናያቸው ነገራቶች መካከል ላስተውሎ ከሚቀርቡ ነገራቶች መካከል የተወሰነውን የመምረጥ ሂደት ምን ይባላል? known as selection ምርጫ በመባል ይታወቃል ማለት ነው። Selectivity is an important means of handling the perceptual overload. Selectivity ወይም ምርጫ የምንለው ላስተውሎ ነገራቶችን መምረጥ የምንፈልገውን ነገር መምረጥ an important means of handling the perceptual overload. የአስተውሎት መጨናነቅን ለመቆጣጠር ወይም ሃንድል ለማድረግ በጣም አስፈላጊ የሆነ ዘዴ ነው። ምክንያቱም በአካባቢያችን ካሉ ነገራቶች ሁሉ መሸምደስ እሱን መያዝ ስለማንችል ካሉ ነገራቶች ሁሉ የምንፈልገውን መምረጥ
ያሉ እንትን የፐርሴፕሽን ኦቨርሎድ እንዳይፈጠር ምን ያደርጋል መፍትሄ ይፈልጋል ማለት ነው። Individual collect pieces of information selectively depending on the interest, background, experience, attitudes of the perceiver and other factors. እያንዳንዱ ግለሰብ collect pieces of information የተለያዩ የመረጃ ፒሶችን ወይም ቅንጭብጫቢዎችን ይሰበስባል ማለት ነው። ቅንጫቢዎችን የተለያዩ pieces of information የመረጃ ቁርጥራጮችን ይሰበስባል selectively በመምረጥ ማለት ነው። selectively depending on the interest በፍላጎቱ ላይ ተንተርሶ እየመረጠ ይሰበስባል ማለት ነው። ባክግራውንድ በሱ ባክግራውንዱ ላይ ተንተርሶ እና ኤክስፒሪየንስ አሁንም ባለው በልምዱ ተንተርሶ attitudes of the perceiver attitudes of the perceiver እንደዚሁም ደግሞ በተመልካቹ ወይም በአስተዋዩ አመለካከት ላይ ተንተርሶ አስተዋዩ ይመርጣል ማለት ነው። and other factors እና በሌሎችም ፋክተሮች ላይ ተንተርሶ ግለሰቡ በራሱ አቲቲዩድ ላይ ተንተርሶ ኤክስፒሪየንስ ባክግራውንድ ኢንተረስት ላይ ተንተርሶ ምን ያደርጋል ሴሌክቲቭሊ ኢንፎርሜሽኖችን ይሰበስባል ማለት ነው። የኢንፎርሜሽን selectivity perception involves two psychological principles. Selectivity perception የምርጫ አስተውሎ involves two psychological principles. ሁለት ስነ ልቦናዊ መርሆችን ያካትታል። አንደኛው figure ground principle የምንለው ነው። ሁለተኛው relevance principle ነው። The first one is figure ground principle. In the perceptual field, certain factors are considered significant and give a meaning to the person, and certain other which are whether unimportant for a person or cannot be studied are left as insignificant. In the perceptual field, በአስተውሎ መስክ ውስጥ certain factors are considered significant. አንዳንድ ነገራቶች እንደ ጠቃሚነት ይወሰዳሉ and give a meaning to the person እናም ለግለሰቡ ትርጉም ይሰጡታል. and certain others which are whether unimportant ሌሎቹ ደግሞ ሌላው ደግሞ ከዛው ከሚመለከተው ወይም ፐርሲቭ ከሚያደርገው ነገር ከራሱ ለፐርሲቨሩ ምናልባት ሌሎቹ ከፊሎች የተቀሩት ደግሞ unimportant ሊሆኑ ይችላሉ አላስፈላጊ ሊሆን ይችላል for a person or cannot be studied ወይም የማይጠና የጥናት ክፍል ላይ ሆነ ይችላል ያ ነገር የማያስፈልግ ሊሆን ይችላል እነዚህ left as insignificant አላስፈላጊ ሆነው ይቀራሉ ማለት ነው። የት ላይ ይሄ perceptual field ላይ ማለት ነው። አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው የግድግዳ ሰዓት ላይ ሰዓት ለማየት ቢፈልግ የት ነው የሚያየው? ግድግዳውን ነው የሚያየው ወይስ ሰዓቱን ነው? የግድግዳ ሰዓቱን ነው የሚያየው። የግድግዳ ሰዓቱን ነው አይደል? ለዚህ ግለሰብ የግድግዳ ሰዓቱ it's considered significant አስፈላጊ ነው and give a meaning ትኩረት ይሰጠዋል ከዛ ሰዓት ያውቃል የሚፈልገውን ነገር ያገኘ to the person and 13 others ምንድነው it's the wall unimportant for a person አያስፈልገውም ሰዓት ለማወቅ ምን ይደረጋል left as insignificant አላስፈላጊ ሆነ the meaningful and significant portion is called ያ ትርጉም ያለውና እንደዚሁም ደግሞ significant portion አስፈላጊው ክፍል ምን ይባላል called the figure በመባል ይታወቃል። ስለዚህ የግድግዳ ሰዓቱ ለዚህ ግለሰብ ሰዓት ለማየት ለፈለገው ሰውዬ figure ነው ማለት ነው and the insignificant or meaningless portion ያላስፈላጊ ወይም ደግሞ ትርጉም አልባው ክፍል ደግሞ known as ground ምን በመባል ይታወቃል ground ይባላል። ለዚህ ሰውዬ ለምሳሌ ግድግዳው ለሱ ground ነው ማለት ለቲዩቶር ካዘጋጀ ነው ፓወርፖይንት ለምሳሌ ለእናንተ ግምት የምትሰጡት ወይም ደግሞ የሚያስፈልጋችሁ ምኑ ነው ጽሁፉ ነው አይደለ ጽሁፉን ታያላችሁ እዚህ ላይ ያለውን ከዛ በኋላ መያዝ ያለባችሁ ነጥብ ተይዛላችሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ያለው ግን ከባክግራውንዱ ለምሳሌ ባክግራውንዱን አሁን ያረኩት ለምሳሌ it's ውሃ ሰማያዊ ነው አይደለ ይሄንን አይነት ይሄ ውሃ ሰማያዊ ወይም ደግሞ ከጀርባ ያለው ከለር ለእናንተ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም አላስፈላጊ የሆነ ነገር ነው። ስለዚህ እናንተ ትኩረት የምትሰጡት እኔ ፒፒቲው ላይ ያስቀመጥኩትን ጽሁፍ ነው እንጂ ከጀርባ ያለውን ነገር አይደለም እሱ ለእናንተ ምንም ቦታ የለውም ይሄ ከጀርባ ያለው ለእናንተ it's a background insignificant and meaningless ነው ምንም meaning የለውም but እዚህ ጋር የተጻፈው ጽሁፍ ግን ኖቱ ምንድነው ለእናንተ it's a figure አስፈላጊውና ትኩረት የምትሰጡት እና የምትፈልጉት ትርጉም ያለው significant የሆነው ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ነው
በማንኛውም ነገር ላይ በዚህ ልክ መውሰድ ነው። ለምሳሌ የሚከተለውን let's consider the following የሚከተለውን እስቲ እናስተውል። ይሄንን ለምሳሌ ነው here the tree is the figure the sky is the ground እዚህ ጋራ እኛ የምንፈልገው ምስሉ የምን ምስል ነው? የዛፍ ምስል ነው አይደለ? ዛፉ ለኛ ምንድነው? ፊገራችን ነው። ስካዩ ደግሞ እንደ ባክግራውንድ ነው ማለት ነው። እዚህ ዘንዳ ለምሳሌ ተመልከቱ here consider the following this figure ለምሳሌ እዚህ ጋራ you can see vase you can see a picture of vase እዚህ ዘንድ ምን ይታያቸዋል? የሆነ vase የአበባ ማስቀመጫ ምስል እዚህ ጋር ይታየናል አይደል? so እዚህ ጋራ the black is a figure the black vase is a figure and the white color is it's a background ይሄ ነጩ ከለር ምንድነው? ባክግራውንዳችን ነው። ግን let's take the black one the black color is a background and the white is a figure as a figure ለምሳሌ ጥቁሩን እንደ ባክግራውንድ ወስዳችሁ ደግሞ ነጩን እንደ ፊገር ብታዩት የሆነ የፌስ ምስል ያለው የሚመስል ነገር አለ አይደል? ሶ ይሄ ምንድነው የምንለው? it's figure ground ይባላል ማለት ነው። ሴሌክሽን ላይ የሚያስፈልገን ነገር እንደ ፊገር የማያስፈልገን ነገር እንደ ግራውንድ አድርገን ነው ሴሌክት የምናደርገው ማለት ነው። ልክ እንደነገርኳችሁ እዚህ ላይ ለምሳሌ የኔ ፓወርፖይንት ላይ ትኩረታችሁን የምታደርጉት ጽሁፉ ላይ ነው። ጽሁፉ ላይ ፎከስ ማድረጉ ሴሌክሽን ነው ማለት ነው። ፊገር ግራውንድ ሶ ፊገር ግራውንድ ሪሌሽንሺፕ በጣም ወሳኝነት አለው። this other principle is relevance principle ሌላኛው ሴሌክሽን ላይ ያለው ፕሪንሲፕል ምንድነው? relevance ጠቃሚነት ጠቀሜታ is one important criterion for selective perception ለአስተውሎ ምርጫ እጅግ በጣም አስፈላጊ የሆነ አንዱ ጠቃሚ ክራይቴሪያ ወይም መስፈርት ነው ማለት ነው። people selectively perceive things that are relevant to their needs and desires ሰዎች ከሚያዩዋቸው ነገራቶች ሁሉ ወይም ላስተውሎ ከሚቀርቡላቸው ነገራቶች ሁሉ they selectively perceive things that are relevant to their needs ለፍላጎታቸው ጠቃሚ የሆነውን ብቻ ነው መርጠው የሚመለከቱት ወይም የሚያስተውሉት ማለት ነው። and desires እና ለፍላጎታቸው ለክጃሎታቸው የሚያስፈልጋቸውን ነገር ብቻ ነው። ስለዚህ ሴሌክሽን ላይ አንዱ ክራይቴሪያ ምንድነው? ሬሌቫንስ ነው ማለት ነው። አንዱ ፊገር ግራውንድ ብለናል፣ አንደኛው ሬሌቫንስ ነው። ለምሳሌ ተማሪዎች ክላስ በሚቀመጡበት ሰዓት መምህሩ ሲያስተምር ተማሪዎች ማንን ነው የሚከታተሉት? መምህሩን ነው የሚያዳምጡት። መምህሩ ያዘጋጀውን ፓወርፖይንት ወይም ፒፒቲ ፕሮጀክተሩ ዲስፕሌይ አድርጎ ሲያሳይ ትኩረታቸው ሙሉ በሙሉ ዲስፕሌዩ ላይ ወይም ፕሮጀክተሩ ላይ ይሆናል። ማለትም ፓወርፖይንቱ ላይ እንደዚሁም መምህሩ የሚናገረውን ያዳምጣሉ። ትኩረት ሰጥቶበት እያሰመረ ኖት የሚያስይዘውን ይይዛሉ። እነኚህን ነገራቶች ሁሉ ትኩረታቸውን ሙሉ በሙሉ ወደዛ ያደርጋሉ። ግን ከውጭ ለምሳሌ የተለያዩ ድምጾች የተለያዩ የሌሎች ተማሪዎች እንቅስቃሴዎች ወይም ሌሎች እንቅስቃሴዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ያንን እነሱ የትኩረታቸው አቅጣጫ አያደርጉትም ማለት ነው ተማሪዎች። ሶ this is selection ነው ይሄ። አንደኛ ሬሌቫንት አይደለም ከውጭ ያለው እንቅስቃሴ ከውጭ ያለው ድምጽ ከውጭ የሚሰማው ድምጽ ለነሱ ሬሌቫንት አይደለም። ለነሱ ሬሌቫንት የሆነው የመምህሩ ትምህርት ነው። ከመምህሩ የሚሰሙት የሆነው የሚያስተምረው ትምህርት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፊገር ግራውንድ ነው። ያ የሚሰሙት ነገር እንዳለ ወይም ከኋላ ባክግራውንዱ ምንድነው ለነሱ ሬሌቫንት ስላልሆነ ያንን ነገር አያደምጡም፣ ያንን ነገር አያዩም። ነገር ግን ትኩረታቸው መቶ በመቶ መምህሩን ማድመጥ የመምህሩን እንቅስቃሴ ማየት ነው ማለት ነው። ይሄ ሴሌክሽን ነው ማለት ነው። ካለ ነገር ሁሉ ለፐርሴፕሽን ከቀረቡ ነገሮች ሁሉ ለነሱ ጠቃሚ የሆነውን እየመረጡ ነው። the second step in the perceptual process is organization ሁለተኛው ስቴፕ ደግሞ ምንድነው? ኦርጋናይዜሽን ነው። ኦርጋናይዜሽን ወይም ማደራጀት ማጠናቀር ማዋቀር ነው። the perceived inputs ኦርጋናይዜሽን ላይ ምንድነው የሚደረገው? በሴሌክሽን አማካኝነት የተመረጠው ለፐርሴፕሽን የተመረጠው የሆነው ስቲሙላይ ቀጥታ ኦርጋናይዝ ይደረጋል። ኦርጋናይዜሽን ላይ ያ ማለት ይደራጃል፣ ይዋቀራል በሚኒንግፉል ወደሆነ ፓተርን በጣም ትርጉም ሊሰጥ ወደሚችል ፓተርን ፎርማል ወደሆነ ወጥ የሆነ ወጥነት ያለው ቅርጽ ያለው ነገር ወደሆነ ነገር በአእምሮ ውስጥ የመቀየር ሂደት ኦርጋናይዜሽን ይባላል። The perceived inputs or incoming stimuli are organized into meaningful pictures to the perceiver. perceive የተደረገው ኢንፑት ግብአቱ ወይም የሚመጣው የሆነው ስቲሙላይ are organized into meaningful pictures ትርጉም ወዳለው ምስል to the perceiver ለፐርሲቨሩ ለአስተዋዩ
አስተውሎቱን ለሚያካሂደው ላስተዋዩ ግለሰብ ትርጉም ወዳለው ምስል በአእምሮ ውስጥ ኦርጋናይዝ ሲደረግ ወይም ደግሞ ሲደራጅና ትርጉም ወዳለው ምስል ሲቀየር ይሄ ኦርጋናይዜሽን ይባላል ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽን organizing information organization ማለት it is organizing information that is incoming into a meaningful whole ምንድነው? organizing information that is incoming into a meaningful whole የሚመጣውን የሆነውን ኢንፎርሜሽን ወደ ትርጉም ወዳለው ሆል ወደ አንድ ወደ ሆነ ወጥ ወደ ሆነ ትርጉም ወዳለው ነገር ኦርጋናይዝ ወይም ደግሞ ማደራጀት ይህ ኦርጋናይዜሽን ይባላል ማለት ነው። This process is also labeled as Gestalt process. It's a German word essentially meaning to organize. Okay, this process is a organization process also labeled as Gestalt process. Gestalt process ተብሎም ይገለጻል ማለት ነው። ብዙ ጊዜ ገሽታልት ፕሮሰስ በሚባል ይታወቃል ይሄ ኦርጋናይዜሽን ፕሮሰስ ማለት ነው። እና it means it's a German word ያው የጀርመኒ ቃል ሲሆን meaning to organize ማደራጀት ማለት ነው። ገሽታልት ማለት ገሽታልት ፕሮሰስ ማለት to organize ማደራጀት፣ ማዋቀር፣ ማጠናቀር እና ስርዓት ያለው እንዲሆን ማድረግ። ሆል ወይም ፎርም የሚልም ትርጉም አለው። ሆል ማለት ወደ አንድ ሁለንተናዊ ወደ ሆነ አንድ ወጥ ወደ ሆነ ነገር መቀየርና ፎርም ቅርጽ ወዳለው ስርዓት ወዳለው ነገር የመቀየር ሂደት ገሽታልት ፕሮሰስ በሚል ይታወቃል። ያው ከዚህ በፊት እንዳሳለፍነው ፒስ ኦፍ ኢንፎርሜሽንስ ይመጡልናል። ከነዛ ከሴሌክት ካረግናቸው ፒስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ከመረጥናቸው ከሆኑ የመረጃ ቅንጭብጫቢዎች እነኚህን ቅንጭብጫቢዎች ወደ አንድ ሆል ወደ ሆነ ነገር ወደ ሙሉ ወደ ሆነና ፎርም ወዳለው ቅርጽ ወዳለው ፓተርን ወዳለው ነገር ስርዓት ቅጥነት ወዳለው ነገር ስንቀይረው ይሄ ኦርጋናይዜሽን ወይም ደግሞ ገሽታልት ፕሮሰስ በመባል ይታወቃል። There are ways people organize the perceived inputs, objects, events. There are ways people organize. ሰዎች የሚያደራጁበትና የሚያዋቅሩበት የሆኑ ወይዎች ወይም መንገዶች ስልቶች አሏቸው። The perceived inputs የተቀበሉትን ፐርሲቭ ያደረጉትን ግብዓቶች ወይም ኢንፑቶችን ወይ ኦብጀክት ሊሆን ይችላል ወይ ኢቨንት ሊሆን ይችላል ፒፕል ሊሆን ይችላል የተለያዩ ኢንፑቶችን ኦርጋናይዝ የሚያደርጉባቸው መንገዶች አሉ። The first one is grouping, the second one is closure, the third one is simplification. ኦርጋናይዝ የሚደረጉባቸው ወይዎች መካከል አንደኛው ምንድነው? ግሩፒንግ ነው፣ ማቧደን ማለት ነው። ክሎዥር ሄደው ማቀራረብ፣ ማጠጋጋት፣ ክፍተት ያለበትን መረጃ ማሟላትና መዝጋት ማለት ነው። ኤንድ ሲምፕሊፊኬሽን ሌላው ማቃለል ነው። ውስብስብ የሆኑ መረጃዎችን ለመያዝ እንዲያመች አቃሎ ኦርጋናይዝ ማድረግና ማደራጀት ከዛ በኋላ ኢንተርፕሬት ማድረግ። እያንዳንዱን በተናጠል ስናየው the first one is grouping የመጀመሪያው ማቧደን ነው ወይም በቡድን ማድረግ በጎራ ጎራ መከፋፈል ማለት ነው። People or things can be grouped on the basis of similarity or proximity. ሰዎች ወይም ደግሞ ነገራቶች የተለያዩ ነገራቶች can be grouped ምን ሊደረጉ ይችላሉ? ሊቧደኑ እናቧድናቸውና ጎራ ጎራ ልንከፋፍላቸው እንችላለን። ወደ ጎራ ሊካፈሉና በቡድን ሊደራጁ ይችላሉ on the basis of similarity or proximity በተመሳሳይነታቸው መሰረትና ወይም ደግሞ በቀረቤታቸው በተቀራራቢነታቸው መሰረት ያ ማለት ቅርብ ለቅርብ የሆኑትን በአንድ ግሩፕ እንደሆኑ ኤክስፔክት ማድረግ እና ደግሞ ሲሚላር የሆኑትን ደግሞ ተመሳሳይ የሆኑትንም እንደዚሁ በከለር ወይ በሼፕ ወይም ደግሞ በሳይዝ ሊሆን ይችላል በተለያዩ ነገራቶች ሲሚላሪቲ ያላቸውን ነገራቶችን በአንድ ላይ ማቆራኘትና ማደራጀት ይሄ ግሩፕ ማድረግ ይሰኛል ማለት ነው። ሶ ይሄ ግሩፒንግ ወይም ማቧደን ብዙ ጊዜ ኦርጋናይዝ ለማድረግ ነገራቶችን በጥምር አድርገን ለመያዝ እንዲመቸን የምናደርግበት ሲስተም ነው። The greater the similarity in the events, the greater is the probability that we tend to perceive them as a group. የበለጠ ተመሳሳይነት ያላቸው ክስተቶችን የበለጠ ደግሞ አንድ ቡድን ናቸው ብለን የማሰባችን እድል በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው። Further, objects that have closely proximity are also grouped under one head. However, they are unrelated. Further, ከዚህ በተጨማሪም ደግሞ objects that have close proximity are በጣም የተቀራረቡ የሆኑ ኦብጀክቶችን ወይም ቁሶችን also grouped under one head በአንድ ቡድን ወይም ደግሞ
አንድ ዋና ስር ይመደባሉ። however they are unrelated ምንም እንኳን ተመሳሳይ ባይሆኑ። ተመልከቱ ከዚህ የሚከተለውን ይሄን ፒክቸር እንደምታዩት ከዚህ እንደምትረዱት based on proximity we group this into one group and this one into the other group ብዙ ጊዜ አሁን አጥግብ ላጥግብ የሆኑትን ወይም ተቀራራቢ የሆኑ ነገራቶችን አንድ ላይ ናቸው ብለን ከማሰባችን የተነሳ ለምሳሌ ይሄንን ምንድነው አንድ ናቸው ይሄ አንድ ጎራ ነው ብለን እናስባለን ይሄን ደግሞ አንድ ጎራ ነው ሌላ ሁለተኛ ጎራ ነው ብለን ፕሮክሲሚቲ አጠገብ ላጠገብ ስለሆኑ ማለት ነው ይሄንን ረድፍ እንዳንድ ረድፍ ይሄን ረድፍ እንዳንድ ረድፍ ወስደን ሁለት የሆኑ በሁለት በኩል ግሩፕ የተደረጉ ነገራቶች እንደሆኑ እናስባለን እዚህ ደግሞ based on similarity ደግሞ በተመሳሳይነት ደግሞ ስናይ ሼፓቸው አንድ አይነት ቢሆንም ግን በከለራቸው ተመሳሳይ የሆኑትን ብቻ እየለየን ይሄንን እንደ አንድ ጎራ ይሄን እንደ አንድ ጎራ የመወሰዳችን አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነው ማለት ኤግዛምፕል ደግሞ ወደ ድርጅታዊ አሰራር ስንመጣ if in a department two people suddenly resign then people tend to perceive that their departures were closely related whereas in reality it might not be so ምንድነው if in a department two people suddenly resign እንደው በአንድ የሥራ ሂደት ውስጥ ወይም በአንድ ዲፓርትመንት የሥራ ክፍል ውስጥ ሁለት ሰዎች በአጋጣሚ ሥራ ቢለቁ then people tends to perceive that their departures were closely related ምንድነው የነሱ የዚህ የሁለት ሰዎች ስራውን የመልቀቃቸው ምክንያት ተመሳሳይ ነው አንድ አይነት ነው ብለው ሰዎች የማሰባቸው አጋጣሚ በጣም ሰፊ ነው ማለት ነው whereas in reality it might not be so ምናልባት እኮ እውነታው እንደዛ ላይሆን ይችላል one might have got a foreign assignment አንደኛው ምናልባትም ለውጭ ስራ ታጭቶ ሊሆን ይችላል other might be starting his own business ሁለተኛው ሰውዬ ደግሞ ምናልባት የራሱን ቢዝነስ ጀምሮ ሊሆን ይችላል ግን ሰዎች የሚያስቡት በአንድ አይነት ምክንያት ዲፓርትመንቱን እንደለቀቁ ነው የሚያስበው ማለት ነው in reality እንደዛ ላይሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ ፕሮክሲሚቲ ያላቸው አሁን እነዚህ ሰዎች ፕሮክሲሚቲ ስላላቸው ነው በተመሳሳይ ጊዜ በተመሳሳይ ወቅት ላይ ስለለቀቁ ነው እንደዛ ያደረጉት አሁን ሲሚላሪቲ ደግሞ ስናይ ለምሳሌ አንድ ሱቅ ላይ አብረው የቆሙ ሰዎችን ስናልፍ ብናያቸው ምን ይመስለን ይችላል ብዙ ጊዜ ለአንድ ዓላማ ወይ አብረው የመጡ አይነት ነገር ይመስለናል ማለት ነው በተመሳሳይ ሰዓት አብረው ሲሄዱ አብረው ሲቆሙ ብናያቸው ማለት ነው ሶ እንዲህ አይነት ነገራቶች ያጋጥማሉ ብዙ ጊዜ the tendency to group people or things that appear to be similar in certain ways but not in all is a common means of organizing our perception ምንድነው the tendency to group people or things that appear to be similar in certain ways but not all in all በተወሰነ መልኩ የሚመሳሰሉ የሆኑ ነገራቶችን ወይም ደግሞ ሰዎችን በአንድ ቡድን አድርገን ማሰባችን በሁሉም ነገር ተመሳሳይ አይደሉም ግን በተወሰነ ነገር ተመሳሳይ ቢሆኑም አንድ ናቸው ብለን ማሰባችን is a common means of organizing our perception የኛን አስተውሎ የምናደራጅበት በጣም ኮመን የሆነ የተለመደ ዘዴ ነው ማለት ነው የተለመደ ዘዴ ነው ብዙ ጊዜና ተመሳሳይነት በተወሰነ መልኩ ብቻ ተመሳሳይነት ካላቸው ሰዎችን ምን ያደርገን እናስባለን በአንድ ቡድን ላይ ያሉ አብረው ያሉ ነገር ይመስልናል ማለት ነው in reality ያ ላይሆን ይችላል ይሄ በጣም ብዙ ጊዜ ኦርጋናይዝ የምናደርግበት perception means no it should be noted that because these persons or things are similar only in certain ways but not all perceptual distortion can take place ነገር ግን በደንብ ልናውቀው ግድ የሚል ነገር ቢኖር ምንድነው እነዚህ ሰዎች ወይም ነገራቶች ምንም እንኳን በሆነ ነገር ተመሳሳይ ቢሆኑም በሁሉም ነገር ተመሳሳይ ሳይሆኑ በተወሰነ ነገር ላይ ተመሳሳይ ናቸው ብሎ በማሰብ ምክንያት perceptual distortion can take place የአስተውሎ መዛባት ሊከሰት ይችላል ግንዛቤያችን የተዛባ ሊሆን ይችላል ስለዚህ ይሄን ነገር በጣም መጠንቀቅ ዲስቶርሽን እንዳይፈጠር መጠንቀቅ ይተበቅብናል the second means of organization is closure ሁለተኛው ዘዴ ምንድነው closure ማጠጋጋት ወይም ደግሞ ያለውን ክፍተት መዝጋት ማለት ነው people when faced with incomplete information have a tendency to fill in the gaps themselves
ምንድነው ሰዎች ብዙ ጊዜ ያልተሟላ መረጃ ሲያጋጥማቸው ብዙ ጊዜና ጋፑን ወይም ደግሞ ክፍተቱን የመሙላት ዝንባሌ ያላቸው በራሳቸው ፐርሴፕሽን ክፍተቱን ሞልተው በግምታቸው መረጃውን የማሟላት ቴንደንሲ ዝንባሌ ያላቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ተመልከቱት። Consider the following. Here is ABC and from the top to down 12, 13, 14. So at the middle የምናየው ነገር is it 13 or it is B? B ነው ወይስ 13 ነው? ተመልከቱ። ከላይ ወደ ታች ለሚቆጥር 13 ወደዚህ ለሚቆጥር ግን B ነው ብሎ የሚያስበው ግን it's a broken B ምንድነው የተሰባበረ ወይም የተቆራረጠ ነው። ጋፕ አለ በመሃሉ የተሟላ B አይደለም። ግን ማንኛውም ፐርሲቨር ይሄን በሚያይበት ጊዜና ምን ሊል ይችላል? it's B ይላል። ምክንያቱም ጋፑን by himself ሞልቶት ማለት ነው። ይሄ ቴንደንሲ በጣም ብዙ ነው። ይሄ ከየት መጣ ከተባለ from past experience and expectation ነው። ካለፈ ልምዳችን ብዙ ጊዜና ኤቢሲን ስለምናውቅ ኤክስፒሪየንስ አለን እና ኤክስፔክቴሽን ደግሞ እንደዚሁም የሆነ ኤክስፔክት የምናደርገው ነገር አለ ቢ ሊሆን ይችላል ብለን ምን ገምተው ነገር ግምታችን consider this one again ይሄ የአዲዳስ ሎጎ ኮመን የሆነችው አዲዳስ ሎጎ ናት እቺ ግን አንድ ሰው ምንድነው ይሄ ቢባል by default ምን ይላል it's a bunch of flower የአበባ ስብስብ ወይ ብሎ ያስባል አይደል ግን in reality ስናየው ይሄንን የተቆራረጠ ነው የተሟላ ነገር አይደለም የተቆራረጠው ነው ወይም ይሄ ጋፑን by default እንሞላውና ምንድነው እንላለን it's a bunch of flower ይሄ ኮመን ነው ስለዚህ closure ብዙ ጊዜና ሰዎች incomplete information ሲገጥማቸው ምን ያደርጉታል ያንን incomplete informationን ጋፑን ይሞሉትና ሙሉ ኢንፎርሜሽን ያደርጉታል ማለት when presented with a set of stimuli that are incomplete people fill in the missing parts and make it more meaningful ብዙ ጊዜና ሰዎች ያልተሟላ የሆነ ስቲሙላይ ሲገጥማቸው እንደዛ አይነት ነገር ሲያገኙ ወይም ሲከሰት ምን ያደርጉታል fill in the missing parts የተጓደለውን ቦታ ይሞሉትና and make it more meaningful የበለጠ ምንድነው ትርጉም ያለው ያደርጉታል ማለት ነው ልክ ከላይ እንዳደረግነው the tendency to organize perceptual stimuli so that they form a complete message is also known as closure ያልተሟላን ስቲሙላይ perceptual stimuli ኦርጋናይዝ ማድረግና ማደራጀት ምን እንዲኖረው የተሟላ ሜሴጅ እንዲያስተላልፍ የተሟላ መልእክት እንዲያስተላልፍ ምንድነው ኦርጋናይዝ የማድረግ ሂደት ምን ይባላል closure ተብሎ ይታወቃል closure በመባል ይታወቃል ለፐርሴፕሽን የቀረበውን የሆነውን ታርጌት ማሟላታችን ወይ የተሟላ ሜሴጅ መልእክት እንዲያስተላልፍ ማድረጋችን closure በመባል ይታወቃል in organizations managers usually do not have complete information ሁል ጊዜ ማናጀሮች ወይ አስተዳዳሪዎቹ በድርጅቶች ላይ የተሟላ መረጃ ሁሉ ጊዜ አይኖራቸውም on the basis of which to judge the employeeዎችን ጀጅ ለማድረግ የሚረዳ የሆነ መሰረት የሚሆን ምን አይኖራቸውም መረጃ የተሟላ መረጃ ሁሉ ጊዜ አይኖራቸውም ይህን ጊዜ ምን ያደርጋሉ managers in such cases fill the missing message and make decision በራሳቸው የተሟላ ሜሴጅ የሚሲንግ ሜሴጁን ያንን የተጓደለውን የሆነውን ሜሴጅ ወይ መልእክት ያሟሉትና ከዛ በራሳቸው ጊዜ ውሳኔ ይሰጣሉ ማለት ነው the third way is or the third means is it's a simplification ኦርጋናይዝ ከምናደርግባቸው ወይዎች መካከል አንዱ ምንድነው simplification ነው ወይም ማቃለል ውስብስብ ነገራቶችን አቅልሎ ኦርጋናይዝ ማድረግ በጭንቅላታችን በተደራጀ መልኩ እንዲሰፍር ማድረግ ከዛ በኋላ ኢንተርፕሬት እናደርገው ማለት ነው whenever people are overloaded with information ሰዎች በመረጃ ሲጨናነቁ በጣም ብዙ መረጃ ሲያጋጥማቸው they try to simplify it to make it more meaningful የበለጠ ትርጉም ያለው እንዲሆንላቸው ለማቅለል ይሞክራሉ and understandable እና የበለጠ understandable ለመረዳት ቀላል እንዲሆንና ትርጉም ያለው የተሟላ ትርጉም ያለው እንዲሆን ለማቃለል ብዙ ጥረት ያደርጋሉ ይሞክራሉ ማለት ነው ይሄ simplification ይባላል simplification occurs when the perceiver subtracts less salient information and concentrates on important one simplification ወይ ማቃለል
የሚከሰተው መቼ ነው? occurs when the perceived subtracts less salient information ብዙ ጥቅም የሌለውን መረጃን ሲቀንሱት ነው። ተመልካቾቹ ሲቀንሱት ወይም አስተዋዮቹ ሲቀንሱት እና concentrates on important one በጠቃሚው ላይ ብቻ ትኩረት ሲያደርጉ ነው። ይሄ ሲምፕሊፊኬሽን የሚከሰተው ማለት ነው። Simplification precipitates the unnecessary and unimportant information and results easy reading of particular phenomenon ብዙ ጊዜ የማቃለል ሂደት ምን ያደርጋል? precipitate the unnecessary and unimportant information የማይጠቅሙ unnecessary ጠቀሜታ ያላቸውና ኢምፖርታንት ያልሆኑትን አስፈላጊ ያልሆኑ መረጃዎችን ይቀንስና results easy reading of a particular phenomenon የሆነን ክስተት የሆነን ሁናቴ በቀላሉ እንድናነበው ይረዳል፣ እንዲነበብ ያደርጋል። It's an essential step in organization. Simplification በኦርጋናይዜሽን ውስጥ በጣም አስፈላጊ የሆነ ደረጃ ነው ማለት ነው። Simplification is vital. Simplification በጣም ጠቃሚ ነው because in the absence of this things may look completed and the perceiver may be baffled. ማቅለል በጣም የማቃለል ሂደት በጣም አስፈላጊ ነው። ምክንያቱም in the absence of this ይህ በሌለበት ሁኔታ things may look complicated ነገራቶች ሁኔታዎች በአጠቃላይ ይህ ነገሮች ሁሉ ውስብስብ ሊመስሉ ይችላል እና and the perceiver may be baffled ተመልካቹም ደግሞ ወይም አስተዋዩ ፐርሲቨሩ ግራ ሊጋባ ይችላል። so simplification ወሳኝ ነው። consider the following numbers እስቲ የሚከተሉትን ቁጥሮች ተመልከቷቸው። ይሄንን ለመሸምደድ ሞክሩ እስቲ 04611650107 01127555072 በጣም ቻሌንጂንግ ነው አይደል? ብትን ነው እና ቀላል አይደለም። we should have to simplify in order to memorize it የበለጠ ሜሞራይዝ ለማድረግና ለመያዝ ኦርጋናይዝ ማድረግ አለብን በጭንቅላታችን ላይ። ኦርጋናይዝ የምናደርግበት ወይ ሲምፕሊፊኬሽን ነው፣ ቀለል ባለ መልኩ ማለት ነው። ለምሳሌ ስልክ ቁጥር ነው። አሁን ለምሳሌ ከላይ ያለው እንበል ከዛን ኦርጋናይዝ ስናደርገው ያው 046 116 572 በጣም በቀላሉ ማለት ነው። ከዛ ምን እናደርገዋለን? ሞር ሲምፕሊፋይ እናደርገዋለን ከዚህም የበለጠ ማለት ነው። 046 116 572 ስንል ቀላል ነው፣ ግን ከዚህ የበለጠ ሲምፕሊፋይ እናደርግና ኦርጋናይዝ አድርገን እንይዘዋለን። ምን እንላለን? 046 116 የደቡብ ክልል የቤት ስልክ ቁጥር ኮድ ስለሆነ እሱን ተውና የመጨረሻውን ንገረኝ እንላለን። 572 በቃ 572 ብቻ እንሸመድዳለን። 046 116 ከፊት እንዳለ እናውቃለን። ሶ እንዲህ አይነቱ ሲምፕሊፊኬሽን ይሄንን ኢሬሌቫንት ወይም ሞር ያን ያህል ሳሊየንት ለስ ሳሊየንት የሆነውን ትተን ሞር ሳሊየንት የሆነውን ኢንፎርሜሽን የመውሰድ ሂደት ሲምፕሊፊኬሽን ይባላል። as the same way 011 275 550 72 የሚለውን 011 255 ነው 011 275 የአዲስ አበባ የቤት ስልክ ቁጥር ምንድነው ኮድ ነው ብለን 572 ብቻ ስንሸመድድ ይሄ ሲምፕሊፊኬሽን ይባላል። ብዙውን ጊዜ ይህ ነገር ያጋጥመናል ማለት ነው ኦርጋናይዜሽን። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ በሶስት ዌይ ሊፈጸም ይችላል ማለት ነው። አንደኛ ስሩ ግሩፒንግ፣ ሁለተኛው ክሎዥር፣ ሶስተኛው ደግሞ ሲምፕሊፊኬሽን ማለት ነው። ኦርጋናይዜሽን ስንል መረጃዎችን አእምሯችን ላይ ሚኒንግፉል በሆነ መልኩ ማደራጀትና ማስቀመጥ ማለት ነው። in order to interpret it so ለምሳሌ ከዚህ በፊት ስለ ሴሌክሽን ላይ የሰጠኋችሁ ምሳሌ አለ። መምህሩ ሲያስተምር ትኩረታችን ሁሉ እሱ የሚናገረውን ነገር ሴሌክት እያደረግን እንይዛለን። ከዛ ውጭ ኦርጋናይዜሽን ላይ ስንመጣ ደግሞ ምን እናደርገዋለን? መምህሩ ያስተማረውን ትምህርት በአእምሯችን ለኛ ሚኒንግ በሚሰጥ መልኩ ለመያዝ ደግሞ በሚቀል መልኩ ኦርጋናይዝ አድርገን እናስቀምጠዋለን ማለት እናደራጀዋለን ማለት ነው። ይሄ ምን ይባላል? ኦርጋናይዜሽን ይባላል ማለት ነው። የሚሰጠውን ኖት እንይዛለን። የሚያስተምረውን ትምህርት ላይ ለኛ በሚመቸን መልኩ አድርገን ኖት እንይዛለን። እንዲህ እያደረግን ወሳኝ ነው ብለን ያሰብነውን ነገር እንይዛለን። ይሄ ኦርጋናይዜሽን ይባላል። The third and the last process. The third process of perception is
interpretation የመጨረሻ ሶስተኛው የፐርሴፕሽን ፕሮሰስ ምንድነው? ኢንተርፕሪቴሽን ነው። ትርጓሜ መስጠት መተርጎም ይሄ ኢንተርፕሪቴሽን ይባላል። ላየነው ነገር ላስተዋልነው ነገር ትርጉም መስጠት ማለት ነው። The third and the most important mechanism of perception is interpretation. ሶስተኛውና በጣም ወሳኝነት ያለው ጠቃሚ የሆነው የፐርሴፕሽን ስልት ምንድነው? ወይም ዘዴ ኢንተርፕሪቴሽን ነው። ትርጓሜ መስጠት ነው። It's giving clear meaning about the various data and information received. ለተቀበልነው ወይም ለተቀበልናቸው ለሆኑ መረጃዎችና ጥሬ ዳታዎችና መረጃዎች ምንድነው? ግልጽ የሆነ ትርጉም መስጠት ነው። Without the interpretation ትርጉም ከሌለ መትርጉም መስጠት ከሌለ the perceived world would be meaningless ያስተዋልነው ወይም የተመለከትነው የሆነው ዓለም ትርጉም አልባ ይሆናል ማለት ነው። ትርጉም አልባ ይሆናል። ስለዚህ ዋናው ፐርሰፕሽን የሚኖረው ኢንተርፕሪቴሽን ሲኖር ነው። ያየነው ነገር ምንም ዝም ብለን ለኛ ትርጉም ማይሰጠን ከሆነ nothing ከሆነ there is no perception ይባል ነገር የለም ማለት ነው። it is subjective and judgment process ምንድነው? ኢንተርፕሪቴሽን ሳብጀክቲቭ ነው፣ ግላዊ ነው in a sense it's not objective አይደለም ማለት ነው። ኦብጀክቲቭ ከሆነ ለሁሉም ግለሰብ አንድ ነገር ሲያይ አንድ አይነት ፐርሴፕሽን ሊኖረው ይገባል። ሁሉም ግለሰብ ሁሉም ሰው በየግሉ አንድን ኮመን ነገር ሲያይ ምን መሆን አለበት? ኮመን የሆነ ፐርሴፕሽን ሊኖረው ይገባ ነበር፣ ግን አይደለም። አንድን ተመሳሳይ ነገር የተለያዩ ሁለት ግለሰቦች ሲያዩት ምንድነው? ለአንዱ ሌላ ነው፣ ለአንዱ ደግሞ በሌላ መንገድ ነው ፐርሲቭ የሚያደርገው ማለት ነው። ልክ ከዚህ በፊት እንደ ምሳሌ እንዳቀረብ ነው አንድ ሰራተኛ ለአንደኛው ተመልካች በጣም ጠንካራ ቀልጣፋ ሰራተኛ ሊሆን ይችላል። ለሌላኛው ተመልካች ደግሞ በጣም ዩዝለስ ሊሆን ይችላል። እንደ ፐርሴፕሽናቸው ልዩነት ማለት ነው። ሶ ኢንተርፕሪቴሽን ሰብጀክቲቭ ነው። ትርጉም መስጠት ምንድነው? ሰብጀክቲቭ ግላዊ ነው። ሰዎች በግላቸው based on their personality attributes የሚያደርጉት ነገር ነው። በስብዕና ባህሪያቸው ተንተርሰው ትርጉም የሚሰጡት and judgment process እና ደግሞ የፍርድ ሂደት ነው። ፍርድ የምንሰጥበት ሂደት በቃ ኢንተርፕሬት አድርገን ይህ ነገር እንዲህ ነው ብለን ፍርድ የምንሰጥበት እንዲህ ነው ብለን የምንልበት ሁኔታ የመጨረሻው ፕሮሰስ ነው። In organization interpretation is influenced by many factors. ብዙ ጊዜ ደግሞ በድርጅቶች ላይ የኢንተርፕሪቴሽን ፕሮሰስ ትርጓሜ በጣም በብዙ ምክንያቶች ተጽዕኖ ስር ይወድቃል። ኢንተርፕሪቴሽን የመጀመሪያው ምክንያት ሜንታል ሴታፕ ነው። የአእምሮ አሁናዊ ሁኔታ አእምሮ ያለበት ሁኔታ ማለት ነው። current state of an individual የግለሰቡ ወቅታዊ ሁኔታ በጣም ተናዶ ባለበት ሰዓት አንድ ማናጀር ለሆነ ኤምፕሎይ ጥሩ ጥያቄ ራሱ ቢጠይቀው ለአንድ ኤምፕሎይ ለሰራተኛው ለምሳሌ ጥሩ ምላሽ ላይሰጠው ይችላል። በጥሩ መልኩ ፐርሲቭ ላያደርገው ይችላል። በተናደደበት ሰዓት ወይ ሜንታል ሴታፑ ባልተረጋጋበት ሰዓት ፐርሲቭ የሚያደርገውን ነገር አንድ ሰው በወጉ ፐርሲቭ ላያደርግ ይችላል። ስለዚህ current state of an individual ግለሰቡ ያለበት አሁናዊ ሁኔታ ወሳኝነት አለው ፐርሲቭ በሚያደርግበት ሰዓት ማለት ነው። the second one is first impressions የመጀመሪያ እይታ የምንለው ነው። የመጀመሪያ እይታዎች ተጽዕኖ አላቸው። perceiving the stimuli on the first sight አንድን የምንመለከተውን ነገር ስቲሙላዩን መጀመሪያ ባየነው እይታ በመጀመሪያው የእይታ ቅጽበት እሱን ፐርሲቭ ማድረግ ወይም ማስተዋል ያንን አካል መገንዘብ ይሄ ምን ይባላል? first impression። ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ መምህራን በመጀመሪያ ክፍለ ጊዜያቸው ላይ በጣም ተዘጋጅተው በደንብ ብቁ ሆነው መግባት አለባቸው የሚባለው። ምክንያቱም ተማሪዎች ላይ first impression error እንዳይፈጠር ነው። የመጀመሪያ እይታ ስህተት እንዳይፈጠር መጀመሪያ ክላስ ላይ በደንብ ካስተማረ መምህሩ ጥሩ ነው ብለው ያስባሉ፣ ጎበዝ ነው ብለው ያስባሉ። ነገር ግን ምንም እንኳን ጎበዝ ምንም እንኳን የሚችል ቢሆን በመጀመሪያ ክላስ ላይ ከተንተባተበ ወይ በደንብ ሳይዘጋጅ ከገባ ምን ይላሉ? አይ ይሄ መምህር አይችልም ብለው የመገመታቸው ፕሮባቢሊቲ ሰፊ ነው። ሶ ፈርስት ኢምፕሬሽን ኢረር ብዙ ጊዜ ይከሰታል። ሰውን አንድ ቀን ባየነው እይታ ብቻ ጀጅ ማድረግ በቃ እንዲህ ነው የሆነ ነገርን መጀመሪያ ባየነው እይታ የኔ እኮ ላይሆን ይችላል። ሶ ይሄ ቤዝድ ኦን ፈርስት ሳይት
የምናደርገው perception first impression ይባላል። The other factor is halo effect። ሌላው ምክንያት ምንድነው? halo effect ነው። ብዙ ጊዜ perception ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥረው ምክንያት halo effect ነው። Perceiving the stimulus based on a single quality or it is the process of using single personality traits of an individual and drawing a general impression about him or her. Perceiving a stimulus የምናየውን ነገር ታርጌታችንን ማስተዋል ነው based on a single quality በአንዲት ጥራት ብቻ ላይ ተንተርሰን ማለት ነው። ምሳሌ አንድን ሰራተኛ በጊዜ ከመግባትና በጊዜ ስራ ከመግባትና በጊዜ ከመውጣት አንፃር ብቻ ምንገመግም ከሆነ halo effect ይፈጠራል ማለት ነው። or it is the process of using single personality traits ወይም አንዲትን ነጠላ የሆነችን የስብዕና ባህሪ ይዘን እሷን ብቻ መጠቀም ማለት ነው። of an individual የአንድን ግለሰብ and drawing a general impression about him or her ስለሱ ወይም ስለሷ ጄኔራል የሆነ አጠቃላይ የሆነ ኢምፕሬሽን ግንዛቤን ድሮ ማድረግ ወይም መሳል። ይሄ ምንድነው? ግንዛቤን መሳል አጠቃላይ የሆነ ግንዛቤ በአንዱ ባህሪ ብቻ ተነስተን አጠቃላይ የሆነ ግንዛቤ መሳል ይሄ ሃሎ ኢፌክት ይባላል። ይሄ ብዙ ጊዜ የሚከሰት ነው። በጣም ብዙ ጊዜ በመስሪያ ቤቶች ላይ ወይም ድርጅቶች ላይ በጣም የሚከሰት የሆነ ኮመን የሆነ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ በሰዓት የሚገባ በሰዓት የሚወጣ ከሆነ ስራ ላይ በጣም ጠንካራ ነው ተብሎ የሚታሰብ አለ። ወይም ስራ ላይ ጎበዝ ከሆነ በሁሉም ነገር ላይ ጎበዝ ነው ተብሎ ይታሰባል። በባህሪውም በምንም እንደዛ አይደለም። ወይም በባህሪው ጎበዝ ከሆነ ስራም ላይ ጎበዝ ነው ወይም በሰዓቱ ገብቶ ይወጣል እንደዛ ነው ብሎ ማሰብ በጣም ይስተዋላል። ሌላ the other one is stereotype። stereotype ማለት judging people on the basis of the characteristics of the group they belong። ይሄ ደግሞ ሰዎችን እነሱ በሚገኙበት ቡድን ባህሪ ላይ ተንተርሶ ወይም እነሱ በሚገኙበት ቡድን ተንተርሶ ምን ማድረግ ነው? መፍረድ ሰዎችን። ግልጽ ነው አይደለ? ሰዎችን እነሱ በሚገኙበት በሆነው ቡድን ወይም ደግሞ ማህበረሰብ ወይም ሶሻል ሊሆን ይችላል በዛ ህብረተሰብ ላይ ተንተርሰን አይ ይሄ ቡድን እኮ እንዲህ አይነት ስለሆነ አከሌ ደግሞ የእንደዚህ አይነት ቡድን አባል ስለሆነ እሱም እንደነሱ ነው ብሎ ጀጅ ማድረግ ስቴሪዮታይፕ ይባላል ማለት ነው። ለምሳሌ ፐርሰን ኤ የግሩፕ ኤ አባል ሊሆን ይችላል። የግሩፕ ኤ አባል ሊሆን ይችላል። ያ ግሩፕ ኤ ደግሞ ምናልባት የሆነ አይነት ስራ ላይ በጣም ደክም ያለ ግሩፕ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ፐርሰን ኤ የግሩፕ ኤ አባል ስለሆነ ስራም ላይ ግሩፕ ኤ ደግሞ ስራ ላይ ደከም ያለ ስለሆነ ፐርሰን ኤም ስራ ላይ ደካማ ነው ብሎ ጀጅ ማድረግ ይሄ ስቴሪዮታይፕ ይባላል። ኦር ሴሌክቲንግ the stimulus based on a single category ወይም ደግሞ በአንዲት ካቴጎሪ ክፍል ብቻ ላይ ተመስርቶ ያንን ስቲሙለሱን መምረጥ ይሄ ምን ይባላል? ስቴሪዮታይፕ ይባላል። the other one is attribution። attribution ኢረር የምንለው attribution የምንለው ይሄ ፋክተር ይሄ ምክንያት ምን አይነት ነው? cause and effect attachment to their behavior መንስኤና ውጤትን ከሰዎች ባህሪ ጋራ ማያያዝ ማለት ነው። ያው በሰፊው ቀጣይ ስለምናየው ችግር የለውም በሰፊው ትረዱታላችሁ ማለት ነው። the other one is inference ወይም ደግሞ ማመሳከሪያ የምንለው ሾርት ከት ጀጅመንት ነው። ምንድነው? ሾርት ከት የአቋራጭ ፍርድ መስጠት በአቋራጭ ፍርድ መስጠት judging people on limited information የተወሰነች limited information ብቻ የተወሰነ መረጃ ላይ ብቻ በተገደበ መረጃ ላይ ብቻ ተንተርሶ ሰዎችን እንዲህ ናቸው ብሎ መፍረድ ይሄ ኢንፈረንስ ይባላል ማለት ነው። ወይም ኢንፈረንስ ኢረር ነው ማለት ነው። situational factors the last one is situational factors ሁኔታዊ ምክንያቶች ናቸው። ይሄ ሁኔታዊ ፋክተሮች ወይም ተጽዕኖዎች የምንላቸው ላይክ ፕሌስ ቦታ ሊሆን ይችላል። ያንን ነገር የምናይበት ቦታ ፋክተር ነው። ትልቅ አፌክት ሊያደርግ ይችላል በፐርሴፕሽናችን ላይ እከሌ እንዲህ አይነት ቦታ ላይ ይገኛል እሱ እንደዚህ ነው ብለን ያልሆነውን ራሱ ጀጅ ልናደርግ እንችላለን። ቤዝድ ኦን ታይም እንደዚሁም ደግሞ በሰዓት ላይ ተንተርሰን ሰዓት ለምሳሌ አንድን ሰው በሌሊት ሲንቀሳቀስ ብናየው ምን ብለን የመገመት ፕሮባቢሊቲ ሊኖረን ይችላል? ይህ is a thief ምንድነው? ሌባ ነው። last and the fourth one is responding የመጨረሻው እና አራተኛው ሪስፖንዲንግ ነው። ሪስፖንዲንግ ማለት ያው ምላሽ መስጠት ማለት ነው። አጸፋ መስጠት it's acting in relation to what has been perceived by the individual ምንድነው? it's acting ምላሽ መስጠት ወይም ደግሞ
ድርጊት መፈጸም ማለት ነው in relation to what has been perceived by the individual በግለሰቡ አማካኝነት ከፐርሲቭ ከተደረገው ጋራ በተገናኘ መሰረት ምላሽ ወይም አጸፋ መስጠት ይሄ ምን ይባላል? responding ይባላል። it's acting in relation to what has been perceived by the individual በግለሰቡ አማካኝነት በተስተዋለው አስተውሎ መሰረት ለተስተዋለው ነገር ከተስተዋለው ነገር ጋር በተያያዘ አጸፋ መስጠት ወይም ደግሞ ድርጊት መፈጸም ይሄ ሪስፖንዲንግ ይባላል ማለት ነው። okay we will see the next part on the next video ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን ነጥቦች በሚቀጥለው ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን። Thank you very much for your attention. Don't forget to subscribe, share and like this video. ይህንን ቪዲዮ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ ከማድረግ አንዘንጋ። በተለይ ደግሞ ለማኔጅመንት ተማሪዎች ሌላ የማኔጅመንት ዲፓርትመንት ተማሪዎች ለፕሮጀክት ማኔጅመንት እና ማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ለሚማሩ ተማሪዎች ሼር ማድረግ አንዘንጋ።